Good morning, ma'am. Good morning, students. As you know, today we are facing very major issue, that is COVID-19. Uh, Students, as you know, we are facing very bigger issue, that is COVID-19. For that, our college, Matashri K.M. Patel College of Commerce and Science, have and Gymkhana committee of our college have organized Corona awareness of coronavirus vaccination. Today with us, the chief guest, Saudamini Dalvi ma'am. She has done BA/MS and have Sai Sanjeevani Healthcare Clinic in Bandu. I would like to thank our Vice Principal ma'am, Madhuri Nandanwar ma'am, and HOD Rupesh sir and Kalpana ma'am. So, welcome ma'am. Saudamini ma'am, are you there? Ma'am? Hello? Ma'am, are you there? I think ma'am is facing technical issues. Student? Ma'am, able to hear me? Saudamini ma'am?
Hello students, am I audible? Please confirm. Reply in chat box. Sir, आप audible है. You can Students, able continue to the hear me? session, sir. Okay. Students, as you know, we are facing the bigger problem, that is COVID-19. For that, our college and Gymkhana committee of our college have organized webinar on awareness about the coronavirus vaccination. Okay, students, today with us the chief guest Saudamini Dalvi ma'am. She has done BAMS and have Sai Sanjeevani Clinic in Bandu. I would like to thank our Vice Principal ma'am Madhuri Nandan Verma and HOD Rupesh sir and Kalpana ma'am. So I welcome ma'am. Welcome Saudamini ma'am. Ma'am, over to you. Hello. Hello. Yes, ma'am, you are audible. Yes, yes. Now I can hear you. So should we start? Yes, ma'am, you can start. Yeah. Okay. So hello everyone. Myself Dr. Saudamini Khatudalvi. आज मी तुम्हाला कोरोना व्हायरस वॅक्सिनेशन बद्दल एक अवेअरनेस साठी करणार आहे. आय विल रिक्वेस्ट की बाकी सगळ्यांनी म्यूट ठेवलं तर चालेल, इफ पॉसिबल असेल तर, बिकॉज खूप बॅकग्राऊंड साऊंड आहे. हॅलो. हॅलो. ओके, मी करू स्टार्ट? Yes, ma'am. Yes. No, madam, तुम्ही start. Yes, can you please share my presentation? Yes. Yes. Yes, ma'am. Now Yes, your okay, PPT is thank you. visible, ma'am. Yes, yes, yes. Thank you so much. Okay, so now let's start with our basic information about the coronavirus vaccination. I will start talking, and in between, if कोणाला काही डाऊट असेल तर त्यांनी मला पॉइंट करून विचारलं तरी चालेल. Okay, so let's start. So next slide, please. Hello. Next slide, please. Yeah. So our very basic question, what is vaccination? So vaccination is a simple, safe and effective way of protecting people against harmful disease before they come into contact with them. आपण usually प्रत्येक वेळेस आपण प्रिव्हेन्शन हे कोणत्याही
पुढच्या ट्रीटमेंटपेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट असतं. आपण लहानपणापासून बऱ्याच गोष्टी शिकत असतो की ही गोष्ट अशा प्रकारे केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपण आपल्या बॉडीला एखाद्या डिसीजला फेस करण्यासाठी रेडी करतो. आपल्या बॉडीला आपण काही शिकवतो, तर त्या पद्धतीला वॅक्सिनेशन असं म्हणतात. तर त्या ह्याला ते मेन टर्म वॅक्सिनेशन असे आहे. तर वॅक्सिनेशन मध्ये ऍक्च्युली काय होतं, तर इट युजेस युअर बॉडीज नॅचरल डिफेन्स टू बिल्ड रेजिस्टन्स टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन अँड मेक्स युअर इम्युन सिस्टम स्ट्रॉंगर. आपल्या जशा कंट्रीच्या बाहेर, आपल्या देशाच्या बाहेर बॉर्डरला सोल्जर्स उभे असतात, ते आपल्याला सतत प्रोटेक्ट करत असतात दुश्मनांपासून, शत्रूंपासून. त्याचप्रमाणे वॅक्सिन काय करतं, तर आपल्या आपल्या बॉडी मधली जी नॅचरल डिफेन्स सिस्टम आहे, आपल्या बॉडीमध्ये पण आपले सोल्जर्स आहेत जे आपल्याला कायम प्रोटेक्ट करत असतात. तर वॅक्सिनेशनमुळे हे जे नॅचरल डिफेन्स सिस्टम आहे याला एक प्रॉपर आपण इन्फॉर्मेशन देतो की असा असा पर्टिक्युलर डिसीज आहे, तर याच्यासाठी तुला प्रिपेअर व्हायचंय. सो दिस इज कॉल्ड एज वॅक्सिनेशन. Vaccines train your immune system to create antibodies just as it does when it's exposed to a disease. आपल्याला आतापर्यंत आपण गेले एक वर्षभर हे कोविड-19 बद्दल खूप सगळेजण स्ट्रेसमध्ये आहोत. कोविड-19चा आपण ओव्हरऑल सगळे बघत आहोत. पण ऍक्च्युली काय आहे की आतापर्यंत जे इतरही आजार होते, फॉर एक्झाम्पल स्वाईन फ्लू, टायफॉइड, मलेरिया, डेंग्यू, या सगळ्यामध्ये सुद्धा काय व्हायचं, तर त्या पर्टिक्युलर आजाराचे जे जर्म्स असतात, जे व्हायरस असतात, ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर आपल्याला फीवर येतो किंवा त्याचे जे पर्टिक्युलर सिम्पटम्स असतात ते दिसतात. तर त्याचप्रमाणे अँटीबॉडी काय करतं, तर आपल्या ज्या वॅक्सिन्स असतात त्या आपल्या शरीरामध्ये ऑलरेडी अँटीबॉडीज बनवतात, सो दॅट आपण इन फ्युचर जेव्हा त्या डिसीजला किंवा त्या प्रॉब्लेमला आपण जेव्हा फेस करू, तेव्हा ऑलरेडी आपल्याकडे त्याचे अँटीबॉडीज तयार असतील. इट इज लाईक की आपण एखाद्या वॉरसाठी रेडी होतोय आणि आपण आपल्याकडे आपला व्यवस्थित सगळं दारुगोळा, आपला सगळा खजिना व्यवस्थित सांभाळून ठेवणं. त्याचप्रमाणे आपल्या शरीराला एखाद्या डिसीजला जर फेस करायचं आहे, तर त्याच्या आधीच आपल्या शरीराला प्रिपेअर करून ठेवणं म्हणजेच वॅक्सिनेशन. सो व्हॉट इज एक्झॅक्टली द वॅक्सिन कंटेन्स? वॅक्सिन मध्ये काय असतं, तर वॅक्सिन कंटेन्स किल बॅक्टेरिया और बिग जर्म सेल्स. जे आपले बॅक्टेरिया असतात ज्याच्यामुळे डिसीज होतो, तर त्यांना किल करून किंवा त्यांना एक विकन फॉर्म मध्ये आपण वॅक्सिन मध्ये हे करून आपण ते बॉडीमध्ये पुश करतो. सो अगेन वॅक्सिनेशन देण्याचे देखील बरेच प्रकार आहेत, वेगवेगळे रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आहेत. पण व्हेरी कॉमन रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आर बाय इंजेक्शन और बाय ओरली. ओरली म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, आपण लहानपणापासून घेत आलेलं पल्स पोलिओ. पल्स पोलिओ आपण ओरली देतो, ड्रॉप्स. सो काही इंजेक्शनने दिले जातात, लहान बाळांना वॅक्सिन्स असतात. सो त्याचप्रमाणे हे एक कोविड वॅक्सिन पण आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So the very important question, why it is important of getting vaccinated? What are importance of getting vaccinated? एक गेले वर्षभर आपण सगळेच जण ह्या कोविड-19 मुळे खूप प्रॉब्लेम मध्ये आहोत. तर कोविड-19 ला या डिसीजला कॉज करणारा व्हायरस आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की SARS-CoV-2 व्हायरस. सो द कोविड-19 वॅक्सिन काय करतं एक्झॅक्टली आपल्या शरीरामध्ये, का त्याचं इम्पॉर्टन्स आहे, तर द कोविड-19 वॅक्सिन प्रोड्युसेस द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द डिसीज as a result of developing an immune response to the SARS-CoV-2 virus. काय करतं, तर आपल्या इम्युन रिस्पॉन्सला आपल्याला प्रोटेक्शन देण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज बनवतं. डेव्हलपिंग इम्युनिटी थ्रू वॅक्सिनेशन मीन्स देअर इज अ रिड्यूस रिस्क ऑफ डेव्हलपिंग द इलनेस अँड इट्स कॉन्सिक्वेन्सेस. एकदा का आपण वॅक्सिनेशन घेतलं, आपल्या बॉडीमध्ये त्याची इम्युनिटी तयार झाली की त्याच्यामुळे आपल्याला एक खूप सारी रिस्क कमी होऊन जाते की आपण लगेच इन्फेक्ट होऊ शकतो किंवा आपल्याला लगेच आपण आजारी पडू शकतो, आपल्याला ते सिम्पटम्स दिसू शकतात. तर हा जो सगळा सिक्वेन्स आहे हा कुठेतरी स्टॉप होतो. सो या सगळ्यासाठी आपण वॅक्सिनेशन करणं किंवा वॅक्सिन घेणं खूप गरजेचं आहे. This immunity helps you to fight the virus if exposed. आपण आता जर वॅक्सिन कोणी घेतलेलं नसेल आणि आपण जर त्या व्हायरसला एक्सपोज झालो, तर देर आर 98% चान्सेस की आपण त्याला
इन्फेक्टेड होऊ आणि आपल्याला कोविड होऊ शकतो. पण इफ जर आपण आपण जर वॅक्सिन घेतलेलं असेल, आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी अँटीबॉडीज असतील, तर खूप लेस चान्सेस असतात की आपल्याला डिसीज होऊ शकतो. आणि गेटिंग वॅक्सिनेटेड मे ऑल्सो प्रोटेक्ट द पीपल अराउंड यू. असं नाहीये की फक्त तुम्ही स्वतःला सेफ करत आहात. जर वॅक्सिन घेतल्यामुळे तुम्ही तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांनाही सेफ करतात. सो त्याच्यामुळे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. Then, this is particularly important to protect people at increased risk for severe illness from COVID-19. Now, आपण वॅक्सिनेशन आपल्या इंडियामध्ये सुरू तर केलं, पण आपण सुरुवातीला काय केलं तर जे हेल्थ केअर स्टाफ आहे, डॉक्टर्स आहेत, नर्सेस आहेत, काही हॉस्पिटल स्टाफ आहेत, यांना आपण फर्स्ट प्रायोरिटी दिली. त्याचबरोबर जे फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत, आपले पोलीस, या सगळ्यांना आपण वॅक्सिनेशन मध्ये फर्स्ट हे केलं. त्याच्यानंतर आपण सेकंड स्टेज मध्ये जे 60च्या अबाव जे लोक आहेत त्यांना आपण वॅक्सिन सुरू केलं आणि त्याच्यानंतर 45 प्लस कोमॉर्बिडिटीज आणि आता 1 एप्रिल नंतर आपण 45 प्लस सगळ्यांनाच वॅक्सिनेशन सुरू केलेलं आहे. बरोबर. तर आपण हे एक्झॅक्टली असं का करतो आहोत, असं का केलेलं आहे, तर बिकॉज जे हेल्थलाईन वर्कर्स आहेत, जे डॉक्टर्स आहेत, नर्सेस आहेत, या सगळ्यांचा खूप रेग्युलर कॉन्टॅक्ट येतो आहे या सगळ्याशी. बिकॉज पेशंटना नॉर्मल फ्ल्यू असेल, फिवर, कोल्ड, कफ असेल, तरी वी कांट डिसाइड की हे कोविडच आहे किंवा हे कोविड नाहीये. सम पेशंट्स आर इवन लाईक असिम्टमॅटिक, सो त्यांच्यामध्ये पण आपण ठरवू नाही शकत. सो त्यामुळे आपण या फ्रंटलाईन वर्कर्सना फर्स्ट वॅक्सिन देत आहोत. त्यानंतर आता आलं पुढचं स्टेज, ज्याच्यामध्ये आपण 60 प्लस आणि 45 प्लस पेशंट्सना आपण देतो आहोत. तर 60 प्लस आणि 45 प्लस विथ कोमॉर्बिडिटीज या पेशंट्स मध्ये काय असतं, तर युजली त्यांची इम्युनिटी ही लो झालेली असते. तर त्यांची इम्युनिटी लो झालेली असल्यामुळे इवन दो एका छोट्याशा कॉन्टॅक्ट मधून जरी ते कोणाच्या संपर्कात आले, तरी सुद्धा ते इझिली वॅक्सिनेट, त्यांना ते इझिली व्हायरस त्यांच्यावर अटॅक करू शकतो आणि ते लवकर इन्फेक्ट होऊ शकतात. आणि त्यांच्यामुळे त्यांची फॅमिली किंवा ते ज्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात ते सगळे इन्फेक्ट होऊ शकतात. सो त्यामुळे आपण या सगळ्यांना फर्स्ट प्रायोरिटी दिलेली आहे टू गेट वॅक्सिनेट. ओके. सो म्हणून वॅक्सिन घेणं इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So, why should we get vaccinated? There are two key points I have highlight. If तुम्ही बघू शकता की पीपीटी मध्ये मी दोन की पॉइंट्स केलेले आहेत. टू प्रोटेक्ट ourselves and to protect those around us. सी आपल्याला माहितीये की प्रत्येक वेळी आपण स्वतःला आधी प्रोटेक्ट करणं खूप गरजेचं आहे. बिकॉज कोविड-19 हा असा आजार आहे, हा असा इन्फेक्शन आहे की यामध्ये एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे किंवा जरी एक मायनर हे असेल किंवा एखाद्या ठिकाणी आपण सतत एखाद्या पब्लिक प्लेसेस मध्ये वगैरे अशा ठिकाणी हे खूप लवकर हे होऊ शकतं, स्प्रेड होऊ शकतं. सो त्यामुळे अशा वेळी आपण स्वतःला याच्यामधून प्रोटेक्ट करणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर जरी आता इथे काही स्टुडंट्स असतील की जे एलिजिबल नाही आहेत वॅक्सिन घेण्यासाठी, बट ऍटलिस्ट तुम्ही तुमच्या पॅरेंट्सना, तुमच्या ग्रँड पॅरेंट्सना किंवा तुमच्या आजूबाजूला जे लोक आहेत जे एलिजिबल आहेत सध्या वॅक्सिन घेण्यासाठी, त्यांना तुम्ही हे करू शकता की त्यांना वॅक्सिन मिळालं पाहिजे यासाठी तुम्ही ट्राय करू शकता आणि जास्तीत जास्त वॅक्सिनेशन तुम्ही वाढवू शकता. सो वॅक्सिनेशनमुळे मेन काय होतं, तर आपण एकतर स्वतःलाही प्रोटेक्ट करू शकतो आणि त्याचबरोबर आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना देखील आपण प्रोटेक्ट करू शकतो. त्याचबरोबर आता अजून एक इम्पॉर्टंट पॉइंट असा आहे की आपल्यामध्ये सुद्धा काही लोक असे आहेत जे एलिजिबल असून सुद्धा वॅक्सिन घेऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल काही लोक खूप सेन्सिटिव्ह असतात, त्यांचे बॉडी खूप सेन्सिटिव्ह असते, त्यांना काही अलर्जीज असतात. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डस्ट अलर्जी ऑर लाईक दॅट. काहींना मेडिसिनल अलर्जी असते, मेडिसिन्स ला खूप ते सेन्सिटिव्ह असतात, कुठल्याही मेडिसिन त्यांना लगेच सूट होत नाही. सो ते पेशंट वॅक्सिन घेऊ शकत नाहीत. तर मग अशा वेळी जर त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांनी किंवा जास्तीत जास्त पीपल जर वॅक्सिनेटेड असतील तर त्यांना सुद्धा त्या प्रॉब्लेम पासून प्रोटेक्शन मिळू शकतं. त्याचबरोबर आपल्याकडे आता लहान बेबीज असतात आपल्या घरामध्ये, तर त्या लहान बेबीज बद्दल अजूनही स्टडीज सुरू आहे की त्यांना कितपत वॅक्सिन देणं योग्य आहे किंवा त्या वॅक्सिन मध्ये आपल्याला काय चेंजेस करावे लागतील.
सो हे सगळे स्टडी अजूनही सुरू आहे. त्याचबरोबर ज्या प्रेग्नेंट लेडीज आहेत त्यांच्यावर सुद्धा अजूनही वॅक्सिन सेफ आहे असं कोणतंही कन्फर्म स्टडी किंवा कन्फर्म पेपर अजून आलेला नाहीये की ज्याच्यामध्ये आपण फर्मली बोलू शकतो की हा की प्रेग्नेंट लेडीज सुद्धा घेऊ शकतात वॅक्सिन, असं नाहीये. सो त्या सगळ्यांना देखील आपण एक प्रकारे प्रोटेक्शन देण्यासाठी जे पण एलिजिबल आहेत त्यांनी वॅक्सिन घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता एक प्रश्न असा उद्भवतो की विल अदर वॅक्सिन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड-19? आतापर्यंत असे काही आपण हे बघितलेले की ज्याच्यामध्ये हे बाकीचे वॅक्सिन्स आपल्याला या पुढच्या आपल्याला लहानपणापासूनच बाळांना वॅक्सिन सगळे आपण देतो. खूप आधीपासूनच आपण बीसीजी वॅक्सिन वगैरे देतो. तर हे आपण त्याच्यासाठीच देतो की सो दॅट इन फ्युचर ते कोणत्याही इन्फेक्शनला जर त्यांनी जर फेस केलं तर त्यांना ते तो डिसीज पर्टिक्युलर होऊ नये म्हणून आपण ते वॅक्सिन देतो. तर त्याचप्रमाणे आता आपल्याला माहिती आहे की कोविड-19 साठी पर्टिक्युलरली वॅक्सिन बनवलं गेलेलं आहे. कोविड-19 साठी एक गेले वर्षभर जेव्हापासून आपल्याला कोविड-19 बद्दल इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे, जेव्हापासून आपल्या इथे हे पॅन्डेमिक सुरू झालेलं आहे, तेव्हापासून आपण हे केलेलं आहे. पण याच्या आधीचे जे वॅक्सिन्स आहेत, आपल्याकडे जे अवेलेबल वॅक्सिन्स आहेत, जे आपण खूप रेग्युलर बेसिसवर यूज करतो, बीसीजी वॅक्सिन, हेपॅटायटिस वॅक्सिन, हे वॅक्सिन्स असे क्विकली बनवलेले वॅक्सिन्स नाहीयेत. यांच्यावर वर्षोनवर्ष खर्च करून, त्यांच्यावर वर्षोनवर्ष आपण स्टडी करून मग हे वॅक्सिन्स आपण आलेले आहेत. पण कोविड-19च्या बाबतीत गोष्ट तशी नाहीये. हे पॅन्डेमिक आहे. वर्ल्ड त्याला फेस करत आहे. त्याच्यामुळे खूप प्रकारचं नुकसान होत आहे. सो कोविड-19ला जास्तीत जास्त आपण लवकर हे करणं, लवकर त्याला कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. सो त्यामुळे आपण कोविड-19चं जे वॅक्सिन आहे ते एवढं लवकर बनवलेलं आहे. पण सिमिलरली त्याच्यावर काही स्टडीज सुरू आहेत, की कोणतं दुसरं वॅक्सिन सुद्धा आपण त्याच्या अल्टरनेट किंवा कोणतं दुसरं वॅक्सिन सुद्धा त्याला प्रोटेक्शन देऊ शकतं का? तर याच्यावर हे सुरू आहे. So currently there is no evidence that any other vaccine apart from those specifically proven for SARS-CoV-2 virus will protect against COVID-19. However, scientists are studying whether some existing vaccines, such as the BCG vaccine, which is used to prevent tuberculosis, are also effective for COVID-19. बट याच्याबद्दल जी प्रॉपर माहिती आहे ती आपल्याला WHO काही WHO म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जे सगळ्यांच्या सगळ्या कंट्रीजना आपल्या जे पण हेल्थ हे आहे त्याच्यासाठी कंट्रोल करत असतं. सो WHO विल इव्हॅल्युएट द एव्हिडन्स फ्रॉम द स्टडीज व्हेन अवेलेबल. जेव्हा आपण याबद्दल काही परफेक्ट आपल्याला डेटा मिळेल, काही पेपर्स याच्यावर पब्लिश होतील, ज्यावेळी याच्यावरचा रिसर्च कम्प्लीट होईल त्यावेळी आपल्याला WHO नक्कीच इन्फॉर्म करेल की इफ काही अदर वॅक्सिन सुद्धा याच्यामध्ये हेल्पफुल होत आहेत का. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next slide is how vaccine works in our body. Before to that, slide number 7. Slide number 7, please. Sorry, 6. 6. Yes. सो आता आपण म्हणतोय की वॅक्सिन देतो, आपण वॅक्सिन घेतो, पण वॅक्सिन एक्झॅक्टली आपल्या बॉडीमध्ये काय करतं, वॅक्सिन आपल्या बॉडीमध्ये कसं काय काम करतं याबद्दल मी आता जस्ट आधी तुम्हाला सांगते आणि त्यानंतर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे इन डिटेल. सो first of all, vaccines reduces the risk of getting a disease by working with your body's natural defense to build a protection. आपली जी बॉडीची नॅचरल डिफेन्स सिस्टम असते त्याच्याबरोबर त्याच्यावर काम करून आपल्या डिसीजला होण्यापासून तर आपल्या वाचवतच वॅक्सिन. त्याचबरोबर वॅक्सिन काय करतं तर वॅक्सिन एकदा का आपल्या शरीरामध्ये गेलं, आपल्या शरीरामध्ये आपण वॅक्सिनचं इंजेक्ट केलं की काय करतं तर इट रेकॉग्नाइजेस द इन्व्हेडिंग जर्म सच एज अ व्हायरस और बॅक्टेरिया. जो व्हायरस आणि बॅक्टेरिया आपण डेड फॉर्म मध्ये आपण वॅक्सिन मधून देतो तर त्याला आपल्या बॉडीची जी डिफेन्स सिस्टम असते ती जज करते, ती त्याला ओळखते
आणि त्यानंतर आपली जी डिफेन्स सिस्टम असते, इट प्रोड्युसेस द अँटीबॉडीज अँड अँटीबॉडीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस नॅचरली बाय द इम्युन सिस्टम टू फाईट डिसीज. आपले जे अँटीबॉडीज असतात तर त्या व्हायरसच्या आजूबाजूला जे प्रोटीनचं कव्हरिंग असतं ते प्रोड्यूस केलं जातं आणि आपल्या नॅचरली आपल्या इम्युन सिस्टम ने आपण एखाद्या डिसीजला फाईट करण्यासाठी आपण स्वतःला प्रिपेअर करतो. इट रिमेंबर्स द डिसीज अँड हाऊ टू फाईट इट. इफ यू आर देन एक्सपोज टू द जर्म इन फ्युचर, युअर इम्युन सिस्टम कॅन क्विकली डिस्ट्रॉय इट बिफोर यू बिकम अनवेल. सो यामुळे काय होतं की इन फ्युचर आपण कोणत्याही डिसीजला जर समजा आपण त्याला हे झालं की आपण त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलो आणि आपल्याला असं झालं की ते आपल्याला आता इन्फेक्ट करू शकतं, तर त्यावेळी काय करतं मग आपली जी बॉडीची सिस्टम असते ती याला अ, ती याला एक्सपोज करते आणि त्यामुळे ती रिमेंबर करते की आपल्याकडे असे काही वॅक्सिन्स आहेत आणि त्याच्यामुळे आपल्याला आजार होण्यापासून ती थांबवते. सो the vaccine is therefore a safe and clever way to produce an immune response in the body without causing illness. आपण आजारी
Well, hello, hello. Am I audible to you? हाँ So मैडम Yes, shall आ we रहा ma'am, है. you are continue? audible. Yes, ma'am. You can continue. Yes, yes, yes. Thank you so much. So, please share slide number 7. So, next slide, please. Hello. Next slide, please. Hello. Wait, ma'am. Ma'am, wait for 2 seconds. Wait सर for two आवाज seconds. येतोय का? Wait. या मॅडम ओके 2 मिनिटं थांबा ओके फक्त ओके 2 मिनिटं. येस 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 नो प्रॉब्लेम. मॅम कंटिन्यू करा तुम्ही आता मॅम. स्क्रीन चेंज केली. येस ऍक्च्युली 7 नंबरची स्लाइड आहे ना ती हवी आहे मला. Yes, thank you. So, in this image, I have shown the mechanism of how vaccine works in our body. So, बघा फर्स्ट पिक्चर मध्ये आहे की RNA is injected into the body. आपण वॅक्सिन मध्ये RNA म्हणजे जे डेड व्हायरस आहे त्याचा RNA आपण हे करतोय इंजेक्ट करतोय. The RNA encodes the information to produce the antigen that stimulates the immune system. तो अँटीजन आहे जो तो पर्टिक्युलर व्हायरस आहे बॅक्टेरिया आहे तर तो आपल्या इम्युन सिस्टमला स्टिम्युलेट करतो. Then the RNA enters the human cells and uses the cell's machinery to produce the protein they encode. यामुळे यानंतर काय होतं तर आपले जे ह्युमन सेल्स आपले जे इम्युन हे आहे तर ते आपल्या प्रोटीनना हे करून एक्झॅक्टली ते आपलं हे सुरू करतात अँटीबॉडीज बनवण्याचं काम सुरू करतात. RNA synthesis the antigen which is exposed to the cell surface. जो अँटीजनला आपण एक्सपोज केलेला आहे त्या सेलला त्या सेलमध्ये तो अँटीजन सिंथेसिस होतं आणि मग त्यानंतर इम्युन सिस्टम त्याला रेकॉग्नाइज करून द अँटीजन अँड ट्रिगर्स अन इम्युन रिस्पॉन्स विच कुड प्रोटेक्ट अगेन्स्ट द फ्युचर इन्फेक्शन. तर अशा प्रकारे अँटीबॉडी बनवली जाते. आताच मी तुम्हाला सांगितली स्टोरी ऑफ एनिमी होस्ट इन हाऊस की आपल्या घरामध्ये जर एखादा चोर घुसलेला असेल तर आपल्यासाठी नक्कीच तो एक आपल्या घरातल्या मेंबर्स पेक्षा वेगळा असतो. तो नक्कीच आपण स्वतःला फर्स्ट प्रोटेक्ट करण्यासाठी त्याच्यावर आपण अटॅक करणार. सिमिलरली आपली बॉडी वर्क करते. आपल्या बॉडीमध्ये एखादा जर फॉरेन बॉडी एखादा फॉरेन अँटीजन जर आला तर त्यावर आपली इम्युन सिस्टम अशाच प्रकारे रिॲक्ट करते की काहीतरी ते नवीन आहे आपल्या शरीरासाठी हे आपल्या शरीरातला पार्ट नाहीये आणि त्या प्रकारे ती अँटीबॉडी बनवून आपल्या शरीराला प्रोटेक्ट करते. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता आपण बघितलं की एवढं सगळं रिसर्च सुरू आहे खूप प्रकारचे वॅक्सिन्स तयार झालेले आहेत पण आपल्या इंडियामध्ये 2 प्रकारचे वॅक्सिन्स अप्रूव्ह झालेले आहेत. द फर्स्ट आहे कोविशिल्ड वॅक्सिन अँड द सेकंड इज कोवॅक्सिन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हॅलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आपल्याकडे 2 प्रकारचे वॅक्सिन्स हे अप्रूव्ह झालेले आहेत कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन. तर या दोन्ही वॅक्सिन्स बद्दल मी थोडी इन्फॉर्मेशन देणार आहे. फर्स्ट अबाउट द कोविशिल्ड वॅक्सिन. कोविशिल्ड वॅक्सिन इट इज डेव्हलप्ड बाय सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. इट्स वॅक्सिन टाइप इट इज अ व्हायरल वेक्टर वॅक्सिन. याची जी एफिकसी लेवल आहे ती 70.42% ओव्हरऑल आहे.
त्याचं जे स्टोरेज टेम्परेचर आहे ते 2 to 8 डिग्री सेल्सिअस मध्ये त्याला स्टोअर करणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि सेकंड डोस आपला याच्या आधीची स्लाइड हवी आहे ऍक्च्युली. कोविशिल्ड वॅक्सिनचा जो सेकंड डोस होता, जो बूस्टर डोस होता, तो याआधी आपण 4 वीक्स ते 6 वीक्स या गॅपने देत होतो. पण आता याबद्दल रिवाइज झालेला आहे आणि आता जे रिवाइज मध्ये आपल्याला हे केलेलं आहे त्यामध्ये आपल्याला सेकंड डोस हा 6 वीक्स टू 8 वीक्स या गॅपने द्यायचा आहे. याच्या आधीची स्लाइड लावता का प्लीज? कोविशिल्ड वॅक्सिन बद्दल मी इन्फॉर्मेशन देते. स्लाइड नंबर 8. ओके, सो कोविशिल्ड वॅक्सिन हे एक व्हायरल वेक्टर वॅक्सिन आहे. यामध्ये एक्झॅक्टली काय होतं तर व्हायरल वेक्टर म्हणजे काय, तर यामध्ये जो सेफ व्हायरस आहे, जो डेड ह्याच्यामध्ये आहे, त्याच्या प्रोटीन्सला किंवा त्याच्या जर्म सेल्सना आपण ट्रिगर करून इम्युन रिस्पॉन्स आपण हे करतो, आपल्या बॉडीचा इम्युन रिस्पॉन्स मिळवतो. तर या पॅथोजनचे जे प्रोटीन आहे, जे प्रोटीन पार्ट आहे, तर याला आपण एक पर्टिक्युलर याच्यामध्ये पॅथोजन ऑफ इंटरेस्ट आर इन्सर्टेड इनटू अ सेफ व्हायरस. जे पर्टिक्युलर पार्ट्स आहेत त्यांना आपण हे करून त्या सेफ व्हायरस मध्ये आपण त्याला प्लॅटफॉर्म करतो आणि डिलिव्हर द प्रोटीन इनटू द बॉडी, आणि त्या व्हायरसचे जे प्रोटीन्स असतात ते आपण बॉडीमध्ये हे करतो, ते आपण बॉडीमध्ये इंजेक्ट करतो. सो ते जे प्रोटीन्स असतात, त्या व्हायरसचे जे आउटर प्रोटीन असतात, दॅट प्रोटीन ट्रिगर्स द इम्युन रिस्पॉन्स. आपण याआधी जे एबोला व्हायरस बनवलेलं एबोला वॅक्सिन होतं, ते सुद्धा एक व्हायरल वेक्टर वॅक्सिनच होतं. सो त्यामुळे हा एक छोटासा डिफरन्स आहे कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही वॅक्सिन्स मध्ये. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो नेक्स्ट आता मी एक्सप्लेन करते अबाउट कोवॅक्सिन. दिस इज ऑल अबाउट कोविशिल्ड वॅक्सिन. यामध्ये आता सेकंड डोस जो आहे, वी ऑल शुड रिमेंबर, आपण सगळ्यांनाच माहिती आहे की फर्स्ट डोस प्रत्येकाला जे पण एलिजिबल आहेत ते ज्यांना जिथे जसं पॉसिबल होत आहे ते तसं घेतायत. इट इज गुड, बट मेक शुअर की तुम्ही जे वॅक्सिन फर्स्ट डोस मध्ये घेतलेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही फर्स्ट डोस मध्ये जर कोविशिल्ड वॅक्सिन घेतलेला आहे, देन युअर सेकंड डोस शुड बी ऑफ कोविशिल्ड वॅक्सिन ओनली. असं नाही चालणार की फर्स्ट डोस कोविशिल्डचा घेतला आणि मग सेकंड आपण कोवॅक्सिनचा घेतला, असं नाही चालणार. सो त्यामुळे मी तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन देते आहे. नेक्स्ट इज कोवॅक्सिन. Covaxin, it is developed by a Bharat Biotech ICMR. The vaccine type is inactivated. Its efficacy is still in study. Its storage temperature is 2 to 8 degrees Celsius and its second dose चा जो period आहे तो 4 weeks to 6 weeks असा आहे. Now, what is mean by inactivated vaccine? Inactivated vaccine म्हणजे काय आहे? The first way to make vaccine is to take the disease carrying virus or bacteria or one very similar to it. आपण एखादा व्हायरस जो असतो त्याला आपण, जो सेफ व्हायरस आहे त्याला आपण घेतो आणि त्यानंतर आपण त्याला इनॅक्टिव्हेट करतो. इनॅक्टिव्हेट कसं करतो तो, तर आपण त्याला किल करतो बाय युझिंग अ केमिकल्स, हीट और रेडिएशन, आणि त्यानंतर आपण त्याला वॅक्सिन मध्ये फॉर्म करतो. दिस अप्रोच uses the technology that's been proven to work in people. This is the way flu and polio vaccines are made. आतापर्यंत आपण जे पोलिओ वॅक्सिन्स बनवले ते सुद्धा अशाच प्रकारे बनवलेले आहेत. सो दिस इज डिफरन्स बिटवीन द कोवॅक्सिन अँड कोविशिल्ड. आता जी स्क्रीन तुम्हाला दिसतेय त्या स्क्रीन मध्ये मी दोन्ही वॅक्सिन्सचं कंपॅरिझन दिलेलं आहे. आणि तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आणि लक्षात ठेवण्याचा पॉइंट हा आहे की इफ फर्स्ट डोस जर कोविशिल्ड वॅक्सिनचा घेतलेला आहे तर मेक शुअर की सेकंड डोस ऑल्सो यू टेकिंग ऑफ कोविशिल्ड वॅक्सिन ओनली, आणि फर्स्ट डोस कोवॅक्सिनचा आहे तर सेकंड डोस सुद्धा कोवॅक्सिनचा आहे. आता तुम्ही म्हणाल आम्ही हे कसं ओळखायचं, तर ज्यावेळी आपण फर्स्ट डोस घेतो त्यावेळी तिथे ज्या पर्टिक्युलर हेल्थ स्टाफ असतो, ज्या नर्सेस असतात, ते तुम्हाला इन्फॉर्म करतात की वी गिव्हिंग यू दिस डोस. सो ते तुम्हाला रिमेंबर करायला पाहिजे, किंवा तुम्हाला त्यांनी फर्स्ट याच्या वेळी जे डॉक्युमेंट दिलेलं आहे त्या डॉक्युमेंटवर ते मेन्शन असतं. सो कोविशिल्ड वॅक्सिनचा सेकंड डोस आहे
6 weeks to 8 weeks आणि कोवॅक्सिनचा आहे 4 weeks to 6 weeks. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So in next slide I have shown the exactly revised COVID-19 vaccine second dose schedule. Next slide please. Hello, am I audible? Hello, hello. Yes, ma'am, नाही, you are याच्या audible. Yes, आधीची ma'am, स्लाइड you are audible. येस, याच्या आधीची स्लाइड हवी आहे मला. नो नो, आय वॉन्ट स्लाइड नंबर 11. Okay. स्लाइड नंबर 11 प्लीज. Yes, ma'am. Slide number 11 ही है ये. मुझे एक्चुअली थैंक यू वाला स्लाइड दिख रहा है. ओके, सो यस, इसके पहले का. Okay. ओके, सो जे रिवाइज कोविड-19 वॅक्सिनचा जो सेकंड डोस आहे, कोविशिल्ड वॅक्सिनचा जे रिवाइज डोस आहे त्याचं शेड्यूल यामध्ये दिलेलं आहे की इफ जर तुम्ही फर्स्ट डोस या पर्टिक्युलर डेटला घेतलेला असेल तर त्याच्यानंतर 6 weeks to 8 weeks तुम्हाला सेकंड डोस घ्यायचा आहे. आणि कोवॅक्सिन असेल तर ते आधी सारखंच आहे. कोवॅक्सिनचा सेकंड डोस बद्दल आपण काही चेंज केलेलं नाहीये. सो ते 4 weeks to 6 weeks असाच गॅप आहे. आता तुम्ही सगळ्यांच्याच मनात एक छोटासा डाऊट असेल की आपण जर फर्स्ट डोस घेतो तर मग सेकंड डोस का गरजेचा आहे. तर व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ सेकंड डोस. कारण सेकंड डोस हा बूस्टर डोस असतो. आपण जो आधीचं जे वॅक्सिन दिलेलं आहे तर त्याच आपल्या वॅक्सिनना आणि आपल्या त्या अँटीबॉडीजना बूस्ट करणारा, आपल्या इम्युन सिस्टमला अजून स्ट्रॉंग करणारा असा हा डोस असतो. त्यामुळे सेकंड डोस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टू गेट कम्प्लिटली इम्युनाइज. कम्प्लीट आपलं वॅक्सिनेशन आणि कम्प्लीट इम्युनायझेशन होण्यासाठी सेकंड डोस सुद्धा तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. सो second last slide please. Next slide. In this slide I have shown you the centers available in Kalyan Dombivli, vaccination centers in Kalyan Dombivli. त्यामध्ये त्या हॉस्पिटल्सची नेम मेन्शन आहेत. तर तुम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल जर कोणतंही जर आपल्याला वॅक्सिन कोविशिल्डचं घ्यायचं असेल तर व्हेरी फर्स्ट स्टेप इज की तुम्हाला रजिस्टर करावं लागेल. तर ते रजिस्ट्रेशन तुम्ही आरोग्य सेतू ऍपवर किंवा कोविन.in वर तुम्ही करू शकता. तर त्याच्या थ्रू रजिस्ट्रेशन करून त्यानंतर आपण आपली अपॉइंटमेंट घेऊन या वॅक्सिनेशन सेंटर्स मध्ये आपण प्रॉपर स्वतःला, इफ तुम्ही एलिजिबल आहात तर तुम्ही स्वतः वॅक्सिनेशन घेऊ शकता आणि त्याचबरोबर तुमच्या फॅमिली मेंबर्स मध्ये तुमचे आई बाबा, तुमचे ग्रँड पॅरेंट्स जर कोणी एलिजिबल असेल तर त्यांना सुद्धा तुम्ही वॅक्सिन देऊ शकता. सो हे वॅक्सिनेशन सेंटर्स आहेत. यू कॅन टेक पिक्चर ऑफ दिस और यू कॅन इवन सर्च ऑन गुगल. सो आता आपण वॅक्सिनेशन बद्दल ते सगळं समजून घेतलं, पण मग याचा अर्थ असा होतो का की वॅक्सिन घेतलं म्हणजे आता आपण फुल्ली प्रोटेक्टेड आहोत, आपल्याला काहीच घाबरण्याची गरज नाही, असं आहे का? तर असं नाहीये. वॅक्सिन घेतल्यानंतर सुद्धा आपल्याला जे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत ते फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल टू वेअर अ मास्क, देन टू यूज सॅनिटायझर आणि जे ओव्हरऑल आपण सगळं फॉलो करतो आहोत ते सगळं फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे. बिकॉज प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. सो हे लक्षात ठेवा की जरी वॅक्सिनेशन झालं तरी हे सगळं फॉलो करणं आपल्याला खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर एक छोटासा पॉइंट मला सांगायचा आहे की खूप जणांना तुम्हाला असं तुम्ही ऐकलं असेल किंवा आपल्याकडे मी एक पाहिलंय की लोक फार घाबरतात वॅक्सिनला की वॅक्सिनमुळे काही पुन्हा इन्फेक्शन होतं का किंवा वॅक्सिन नंतर जो ताप येतो तो का येतो वगैरे असे सगळे बेसिक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. तर त्याबद्दल पण मी एक्सप्लेन करेन की आता मी तुम्हाला सगळ्यांनाच सांगितलं की अँटीबॉडीज आपल्या शरीरामध्ये कशा प्रकारे काम करतात. सी आपल्याला आतापर्यंत जेव्हा कोणताही आजार व्हायचा किंवा आपल्याला कोणताही आजार होतो, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला फ्लू होतो
टायफॉइड होतो, डेंग्यू होतो. त्यामध्ये सुद्धा काय होतं तर तो जो पर्टिक्युलर व्हायरस असतो तो आपल्या बॉडीवर अटॅक करतो. आता मी जसं मगाशी सांगितलं की एखादी नवीन व्यक्ती आपल्या घरामध्ये आहे तर त्या फॉरेन बॉडीला रिॲक्शन म्हणून आपली आपली बॉडी जे पण बनवते तर त्याच्यामुळे आपलं बॉडी टेम्परेचर वाढतं. सो म्हणजेच आपण काय म्हणतो तर आम्हाला फीवर आला. त्याचप्रमाणे इतर सिम्पटम्स सुद्धा त्याप्रमाणे क्रिएट केले जातात. आता थोडासा उलटा विचार केला तर आपण वॅक्सिनेशन मध्ये काय करतो आहोत तर आपण जे डेड व्हायरस आहे, जे डेड हे आहे त्याला आपण आपल्या शरीरामध्ये इंजेक्ट करतो. जसं आपल्याला होणारा आजारातून आपल्या शरीरामध्ये येणारा व्हायरस हा जसा आपल्या शरीरासाठी एक फॉरेन बॉडी आहे, त्याचप्रमाणे सिमिलरली दिस वॅक्सिन इज ऑल्सो फॉरेन बॉडी टू युअर बॉडी. सो ही फॉरेन बॉडी असल्यामुळेच काय होतं तर त्याच्यामुळेच आपली बॉडी त्यावर रिॲक्शन देते. त्याच्यासोबत ती फाईट करून अँटीबॉडीज बनवत असते आणि त्याचमुळे आपल्याला हाय ग्रेड फीवर, बॉडी एक किंवा एनी अदर सिम्पटम्स आपल्याला दिसतात. सो हे अदर सिम्पटम्स म्हणजे घाबरण्यासारखं नाहीये, तर आपल्या शरीरामध्ये त्याचे अँटीबॉडीज बनतायत म्हणून हे असे सिम्पटम्स दिसतात. सो याबद्दल सगळ्यांनी खूप म्हणजे काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि हे समजून घेणं गरजेचं आहे की हे सिम्पटम्स म्हणजे काही धोका नाहीये, तर इट इज अ साइन की आपल्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज बनतात. यानंतर हे अँटीबॉडीज बनतायत यावेळी आपल्याला हा जो त्रास होतो त्यामध्ये अजून एक गोष्ट समजून घेण्याची खूप इम्पॉर्टंट आहे की अजूनही काही लोक अवेअर नाहीयेत की हे जे वॅक्सिनेशन नंतरचे जे सिम्पटम्स असतात पोस्ट वॅक्सिनेटेड सिम्पटम्स यामध्ये खूप सिव्हिअर बॉडी एक होतं, खूप फीवर येतो, हायग्रेड फीवर येतो. पण त्या केसमध्ये तुम्हाला एक सिंपल पॅरासिटामॉल गोळीशिवाय दुसरं कोणतंही औषध घ्यायचं नाहीये. बिकॉज तुम्ही इतर कोणतंही औषध घेतलं तर ते त्या वॅक्सिन सोबत रिॲक्शन करून तुम्हाला त्याचा उलटा त्रास होऊ शकतो. सो त्यामुळे एक्सेप्ट सिंपल पॅरासिटामॉल तुम्हाला दुसरं कोणतंही औषध घ्यायचं नाहीये. हे खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. सो माझे जे बेसिक पॉइंट्स होते ते माझ्याकडून एक्सप्लेन करून झालेले आहेत. इफ तुम्हाला सगळ्यांमध्ये कोणाला काही डाऊट असेल यू कॅन आस्क मी. ओव्हर टू यू सर. हॅलो. Yes, ma'am. Students, if you Yes. yes, ma'am. Yeah. Students, if you have any doubt, please reply in chat box. Students, if you have any doubt regarding COVID vaccination, please reply in chat box. Put your question in chat box, students. Hello, students. If you have any doubt, just put your question in chat box, students. Okay, students. So we assume you don't have any doubt. Thank you so much, ma'am. Very informative session it was. Yeah. Thanks from Thank me you so too. much, Thanks ma'am. for giving me opportunity to talk to you all, and it was really very refreshing session. Thank you so much. And whatever information you all have got today, please spread it to other peoples also, so that त्यांना सुद्धा तेवढा अवेअरनेस क्रिएट होईल. त्यांचे जे डाउट्स असतील ते सुद्धा क्लिअर होतील. So please update this knowledge to others also. Thank you. Definitely, ma'am. Definitely. Students, Yeah. फीडबैक फॉर्म जो है चैट बॉक्स में मैंने डाला है. आपको फीडबैक फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ही लीव करना है सेशन. यू हैव टू फिल फर्स्ट फीडबैक फॉर्म, देन you can leave the session. Students, first fill the feedback form, then you can leave the session. I have posted the link in chat box, students. So fill it immediately. After that, you can leave the session.
All the students are requested, please fill the feedback form. Okay, students, there is one request. Please share your photo on your webcam. We have to take one group photo, students. Please share your camera. We have to take one group photo, students. And
Okay, students, you can leave the session.